ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ನಮ್ಮ ಡಿ.ಟಿ. ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಡಿ.ಟಿ. ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಚಾನಲ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಕರ್ನಾಟಕ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಳಗಡೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ತರಗತಿಗಳನ್ನು, ಆನ್ಲೈನ್ ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ವೇಯಿಂಗ್ 1 ಅನ್ನುವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದರ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಇವತ್ತು 22ನೇ ಕ್ಲಾಸ್, 22nd ಕ್ಲಾಸ್. ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ದ 22nd ಕ್ಲಾಸ್. ಈ ದಿವಸದವರೆಗೆ ಈ ಹಿಂದಿನ ಎಲ್ಲಾ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ today now we have discussed about around 21 classes we have done. This is the 22nd class. Now till now I am handling, till now I have discussed about the chain survey, then compass survey, and now I am discussing about the leveling. The leveling operation. Now I am discussing about the leveling. In the leveling chapter we have discussed about, that is the back side, then intermediate side, foresight, ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಏನೇನು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. Now we have discussed about all the terms which are with respect to the leveling work. The datum ಅಂದ್ರೆ ಏನು, mean sea level ಅಂದ್ರೆ ಏನು, elevation ಅಂದ್ರೆ ಏನು, then reduced level ಅಂದ್ರೆ ಏನು, line of collimation, height of instrument, back side, foresight, intermediate side, change point, like we have discussed about it. In the previous classes, elaborately we have discussed about it. We have understood we have discussed about many, that is terms with respect to the leveling work. And also we have discussed about the simple leveling. Simple leveling andre enu anta. What is simple leveling anta? Simple leveling, it is the operation used to determine the distance, the difference in elevation between the given 2 points. Idu 1 point ಮತ್ತು ಇದು 1 point. ಈ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ the name itself says it is simple leveling. It is a very simple operation. ಎಲ್ಲಿ 2 ಪಾಯಿಂಟ್, there are 2 points, 2 locations. We need to find out the vertical distance between these 2 points. ಈ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ನಡುವೆ vertical distance ಅನ್ನು find out ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ. Under those circumstances we are installing the instrument and we are holding the leveling staff at one first station, and also we are holding we are reading the leveling staff at the second point. Now by reading in these 2 points we can find out the difference in elevation between the given points. Here ನೋಡಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ the first reading is always the back side. ಈ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ಲಸ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ಲಸ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ನೋನ್ ಎಲಿವೇಶನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್, ದ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ನೋನ್ ಎಲಿವೇಶನ್ ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಎಲಿವೇಶನ್ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರ ಮೇಲೆ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ನಾವು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ the difference between the back side and the foresight will give us the difference in elevation between the given points. ಈ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ನಡುವೆ ಇದನ್ನ height of instrument, to find the height of instrument always we add the back side. ಈ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ಲಸ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು height of instrument ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್. And similarly, to find out the elevation of this point, we find the second point, that is height of instrument minus foresight. ಇದನ್ನ foresight, ಇದನ್ನ last reading of the setup. ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಯಾವಾಗಲೂ ಫಸ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಫೋರ್ಸೈಟ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿಸ್, ಇದರ ನಡುವೆ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ರೀಡಿಂಗ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾವು ಇದನ್ನ now this is the object is to find the difference in elevation between the given 2 points. Simple leveling is very simple. Install the instrument and take the back side and the known elevation, then take a foresight, the point whose elevation is to be determined. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಈ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಈ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ ಇದು ಲೆವೆಲ್ ಲೈನ್ at A, level line at A, and this is the level line at B. Is not level line at B.
ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದೆರಡು ಹೈಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಎಲಿವೇಶನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬಿ ಅಂಡ್ ಎ ಅಥವಾ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1.4. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ. kindly please go through that. And also the differential leveling ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ this is also a method is used to find in order to find the difference in elevation between 2 points. If they are too far apart, ಯಾವಾಗಲೂ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಎಲಿವೇಶನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಹೈಟ್ ನಮ್ಮ ಲೆವೆಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ 4 ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಥವಾ 6 ಮೀಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೈಟ್ ಇದ್ರೆ ಆಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲಿಂಗ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ರೀಡಿಂಗ್. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡಿದೀವಿ. ಇದು ನಾನು kindly go through that. And now this is the procedure we have to adopt. ಇದನ್ನ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು. ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಸಪೋಸ್ ಹೀಗೆ ಒಂದು ನಾವು ಲೆವೆಲಿಂಗ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಎಲಿವೇಶನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಇದೆ, another point B is here. ಈ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಡುವೆ if you want to find out the difference in elevation between the A and B, ಆಗ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾಕೆ ಹೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, when the height is more we are not able to see this, the line of sight will cut here, will cut ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಸೈಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, that is now we will operate through the number of simple leveling. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಲೆವೆಲಿಂಗ್ ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಲೆವೆಲಿಂಗ್ ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಲೆವೆಲಿಂಗ್ ಆಯ್ತು. The differential leveling is consisting of number of simple levelings. The object, depending upon the object. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಸ್ಟೇಷನ್ ನಾವು ಓ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್. ಫಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಆನ್ ದ ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆಫ್ ನೋನ್ ಎಲಿವೇಶನ್. ಈ ನೋನ್ ಎಲಿವೇಶನ್ ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ರೀಡಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ತಗೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 100 ಪ್ಲಸ್ 2.5 ಅದೇನು ಕೊಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅಂದ್ರೆ HI ಕೊಡುತ್ತೆ, ಹೈಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಲೆವೆಲ್ ದಟ್ ಇಸ್ 102.45 ಕೊಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸೊ ಫೋರ್ ಸೈಡ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ಫೋರ್ ಸೈಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ 0.75 ಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ RN ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ದಿಸ್. ಇದರಿಂದ ಇದನ್ನ ಫೋರ್ ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಸೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫೋರ್ ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಡಿಡಕ್ಟ್ ದಿಸ್, then we will get the RL of this point. Then shift the instrument to the next station without changing the stop station. Stop ಅನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ. ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ O2 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ. then take a back side ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ then for this RL reduce level, ಈ reduce level ಗೆ add the back side, then you will get new height of instrument for the second position of the instrument. height of instrument ಅವಾಗ ಇದ್ರದ್ದು ಲೆವೆಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಈಗ ಏನಾಯ್ತು, 102.45 minus 0.75, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ RL ಸಿಗುತ್ತೆ. then find out the HI. then after finding out the HI, then take the fourth side. ಈ fourth side ತಗೊಳ್ಳಿ. fourth side ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ fourth side ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ D ಇದು RL ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಈ R ಕೆಳಗಡೆವರೆಗೆ ಬರ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು ಇದನ್ನ. ಈ R ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬರ್ಬೇಕು. ಇದು ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ದಿಸ್. ಇದೊಂದು ತಪ್ಪ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಇದು ಈ R ಇದು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ ಹೈಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ವರೆಗೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಫೋರ್ ಸೈಡ್ ರೀಡಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ. therefore ಈ ಫೋರ್ ಸೈಡ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಇದರಿಂದ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ, then you get the reduced level of D. ಇದನ್ನ reduced level of D ಸಿಗುತ್ತೆ. after getting the reduced level of D, ನಾವೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ನಾವು ಮೂವ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಷನ್. ಇದನ್ನ ವಿತೌಟ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟಾಪ್ ಸ್ಟೇಷನ್. ಸ್ಟಾಪ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ಲಿ ಅದು ಮಾಡಿ. then after shifting this third, that is to the third station, then level ಮಾಡಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಟೆಂಪರರಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟೇಷನ್ ಟೆಂಪರರಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯು ಮಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ ದ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಸೈಟ್ ಆರ್ಗಾಂಟಲ್. ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಟೇಕ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್. ದೆನ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ RL ಇದೆ. ದಿಸ್ RL ಪ್ಲಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್, ಅವಾಗ ನ್ಯೂ HI ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಇದೊಂದು ಲೈನ್ ಆಫ್ ಸೈಟ್. ಮೂರನೇ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಸೈಟ್ ಇದು ಲೆವೆಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. 102.05 ಮೀಟರ್ ಆಗ್ತದೆ. ದೆನ್ ಟೇಕ್ ದ ಫೋರ್ ಸೈಡ್ ವೇರ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ B. ಇದನ್ನ ಅವಾಗ ಈ ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ HI ಇಂದ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ, ಅವಾಗ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ B ಬರ್ತದೆ. ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಈಗ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ನಾನು ಸಮರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ.
RL of A 100, RL of C that is 101.700, RL of D 101.50 meter, then RL of B is equal to 98.250 meter. Therefore, difference in elevation between A and B, A and B ಗೆ difference ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ 1.75 meter ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ A ಇಂದ A ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ B ಪಾಯಿಂಟ್ 1.75 meter ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ ಅಂತ. ಅಥವಾ ಈ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಮಾಡಬಹುದು, ನಾವು ಈಚೆಯಿಂದನೂ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಹೀಗೆ ಕೂಡ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಗ ಬಿ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ is 1.75 meter above that is B. Point A, location A is 1.75 meter above the B ಅಂತ. ಇದನ್ನ ಹೀಗೆ ನಾವು ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ that is ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು. ಎ ಮತ್ತು ಸಿ ಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 1.75 meter ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಈ ಲೊಕೇಶನ್ ಸಿ ಮತ್ತೆ ಡಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಷ್ಟು 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ. The difference between these two. And similarly now like ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಇದನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಲೆವೆಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಮತ್ತೆ ಈ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಲೆವೆಲಿಂಗ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಸಿಂಪಲ್ ಲೆವೆಲಿಂಗ್ ಆಗಲಿ, ಇನ್ ದ ಲೆವೆಲಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಪೋಸ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ, ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತದೆ, ಅಥವಾ ನಾವು ಒಂದು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ ದೋಸ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಅವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಟೇಕನ್ ಆರ್ ಮೋರ್. ಇದನ್ನ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ, 100, 500, 1000 ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. Therefore, we need to enter all the staff readings in the respective manner. That is in the level field book. ಇದನ್ನ ಲೆವೆಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬುಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಈ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಈ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಇದನ್ನ ಮೆಥಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ದೆನ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೆವೆಲ್, ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಔಟ್ ದ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾನು ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದ್ಸಾರಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು then I will go to the next. This is one HI method or plane of correlation method ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಮೆಥಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ I will tell you about it. ಈಗ ನೋಡಿ, see the ಲೆವೆಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬುಕ್ ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಈ ಕಡೆ ಟೇಬಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆರ್ಗಾಂಟಲ್ ಆಂಗಲ್, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಂಗಲ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ರಿಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೀಬಹುದು. ಚೇಂಜ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬಹುದು. ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇರುವಷ್ಟು ನಾವು ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ ನೋಟ್. ಎಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಟು ಅಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಅಥವಾ ಆ ಲೆವೆಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್, ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬುಕ್ ಇಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಟ್. ಉದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರಸ್ತೆ ಎಲ್ಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ we keep using this. Of course, ಇವಾಗ ತುಂಬಾ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ. The technology has improved. Now we have the total station. There is a memory card. You need not write anything. That is, you can put it, you can save in the memory card. Our total station ಅಂತ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ we can do, that is level ಮಾಡಬಹುದು, horizontal angle measurement ಮಾಡಬಹುದು, vertical angle measurement ಮಾಡಬಹುದು. There are so many readings we can take that it is in coordinate system. ಇದನ್ನ x y z ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. horizontal angle ಸಿಗ್ತದೆ, vertical angle ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ we can save it. ಇದನ್ನ that is total station. ಅದು total station ಮತ್ತೆ ಅದು that is the last part. when you are go to the field, ನೀವು ಯಾವಾಗ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಆಗ ನೀವು ಅದರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. and then in the surveying 2 it is introduced. surveying 2 ಅಲ್ಲಿ total station ಅಂತ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ಇದೆ. ಅವಾಗ ನಾವು we can learn a little more. ಇದನ್ನ ಅಥವಾ if you want anybody wish to learn, already I have discussed about it. The videos are available with respect to that. You can go through that. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಬಹುದು. ಇದನ್ನ ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸಿವಿಲ್ ಗೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಸಿವಿಲ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ನಾವು ಇದೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ಸ್. ನಾವು ಈ ಸ್ಟಾಫ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ 1 2 3 4 ಅಂತ ಇದೆ. 1 ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾಫ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಸ್ಟಾಫ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅದು 1, ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ. 2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ. ಇದು 3 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿ. ದೆನ್ 4 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ. ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿದೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಹೌ ಟು ಎಂಟರ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ದಟ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಆಲ್ವೇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟಪ್, ಒಂದ್ಸಾರಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿ ಟೆಂಪರರಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ದಟ್ ಇಸ್
ಒಂದ್ಸಾರಿ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಟೆಂಪರರಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಸೈಟ್ horizontal, the first reading is always back side on station 1, isn't it? A ಆದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಿಡುವ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ remarks column. RL of the benchmark, it is assumed, maybe GTS benchmark, maybe permanent benchmark, whatever maybe, what is the value? Location though, value is there, maybe assumed, maybe permanent benchmark, maybe GTS benchmark, whatever maybe, that is note down here. Remarks column alli work on biಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. Therefore, the first reading ಯಾವನ್ನ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ನಾವು, the first reading is taken on A, that is station 1, ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೇಷನ್, it is 2.45 meter, ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನ, ಇದನ್ನ. Then always number of times the four side reading ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ four side ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ, that is on point C, is it not? Second point, that is point C, second point ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನ. Therefore ಇಲ್ಲಿ second line, second point. And similarly, after doing this, ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, after taking the back side and foresight, the instrument is moved to the next station. Instrument ಅನ್ನು next station ಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಯಾವುದು, ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ, ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ, ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. therefore ಸಿ ಅಲ್ಲೇ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫೋರ್ ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ತೆಗೆದ್ರೆ ಫೋರ್ ಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ತೆಗೆದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಲೈನ್, ಇದು ನಾಟ್ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ದ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೇಷನ್, ಸ್ಟಾಪ್ ಸ್ಟೇಷನ್. therefore ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ 2 ಅಲ್ಲಿ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ we have taken two readings. One is the back side, another one is the foreside. First foreside ತಗೊಂಡಿದೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. That is how we need to enter this. ಮತ್ತೆ after doing so, ಇದು ಆದ ನಂತರ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ಸೈಡ್ ರೀಡಿಂಗ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಫೋರ್ ಸೈಡ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿ, that is the third point. ಇಲ್ಲಿ ಮೂರನೇದು ಫೋರ್ ಸೈಡ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು. therefore now let us write down here 3.95 ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಇದನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಈಗ. ಇದು third point, isn't it? The point D, isn't it? Now similarly after this, ಇದಾದ ನಂತರ ಏನಾಯ್ತು, ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ತಗೊಂಡಾಯ್ತು, then four side ತಗೊಂಡಾಯ್ತು. Without changing the position of the leveling staff, now let us move the instrument to the next station. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಗೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡುವ. ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವಾಪಸ್ ಅಗೇನ್ let us take the back side, isn't it? ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ತಗೊಳ್ಳುವ. ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾವ ಟೇಕನ್ the back side, the back side is taken on D, that is the third point. therefore back side column ಅನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು. what is the value of this? This is 0.55 meter, that is we have entered here. See, after doing this, then we have taken one more stop reading on the point B, isn't it? last point, ನಾಲ್ಕನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ that is four side ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, that is entered in the four side column. now please remember here, ಒಂದು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡಿ, ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅವರ್ ಜಾಬ್ ಇಸ್ ಡನ್. ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ರೀಡಿಂಗ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, that is back side, we have entered in the back side column. and when you come to the second point, that is the one foresight is reading taken, it is entered in the foresight column, and at the same location we have taken the back side, therefore it is entered in the back side column. This is not ಮೊದಲನೇದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀಡಿಂಗ್, ಎರಡನೇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು foresight ಮತ್ತೊಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಎರಡು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. therefore let us be careful about it. and similarly in the third point also we have taken the foresight, isn't it? ಒಂದು foresight ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಿಂದ foresight ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, then ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. at the end, in the fourth station, ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ what you have done, that is you have taken the foresight, therefore we have entered the foresight column, isn't it? now this is called the entry of the readings, isn't it? this is called the entry. ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಫ್ ದ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ, ಲೆವೆಲ್ ರೀಡಿಂಗ್ಸ್, ಇದನ್ನ ರೀಡಿಂಗ್ಸ್. ರೂಲ್ ಔಟ್ ದ ಪೇಜ್ ಆಫ್ ಲೆವೆಲ್ ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ. therefore ನಾವೀಗ ಅದನ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು, ಯಾವಾಗ ರೀಡಿಂಗ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ, ಫಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ದ ಎಚ್. therefore we know that RL ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ RL is assumed ಅಥವಾ ಇದು 100, that is entered. ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದು, 100 is on the first point on A, and therefore now let us find out the HI. HI find out ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ HI ಕಾಲಮ್ ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು.
100 ಪ್ಲಸ್ 2.45 ಅವಾಗ 102.45 ಆಯ್ತು. ಇದು ನಾಟ್ HI ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು ಫೋರ್ ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. therefore ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದನ್ನ ಈ ಫೋರ್ ಸೈಡ್ ಇದರಿಂದ ಇದನ್ನ ಫೋರ್ ಸೈಡ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ HI ಇಂದ ಫೋರ್ ಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ we are going to get the reduced level of this point. Is it not? So that is what 101.70 millimeter. This is reduced level of the point, second point, that is C. Is it not? Similarly, after doing this, idad nantra ಏನು ಮಾಡಿದೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ then HI ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. HI ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? RL of C plus back side. RL of C plus back side. ಈಗ RL of C plus back side. Is it not? RL of C plus back side. ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು HI ಇದನ್ನ HI ಸಿಗುತ್ತೆ, ನ್ಯೂ HI, that is 105.45 meter. After doing this, after ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ then next job is let us calculate the RL of B, reduced level of the third point, that is B. Therefore ಈಗ HI ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ minus the four side, HI minus four side, HI minus four side ಅವಾಗ ಏನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ RL of point D ಬರುತ್ತೆ, that is 101.50. Is it not? 101.5 RL of this point. Please make the correction here. ಈ R mark ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬರಬೇಕು. There is an error here with this. Is it not? ಈ R mark error ಆಗಿದೆ, ಅದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. Is it not? Therefore ಇದು 101.50 RL of D ಸಿಕ್ತು. Then next ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ RL of D ಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. RL of D ಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. RL of D ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ is 0.55 meter. Is it not? ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ we are going to get new HI. Is it not? New HI ಸಿಗುತ್ತೆ. New back RL of D plus back side ಅವಾಗ 102.05 meter ಆಯ್ತು. Is it not? Now the HI ಸಿಕ್ಕಿದೆ. Then to calculate the RL of B, RL of B, that is the last point. To find the RL of B, ಇದು HI, ಇದು HI minus 4 side. Therefore HI minus 4 side 3.8 meter. What you are going to get it? Is it not? This is 98.25 meter. Is it not? This is the process of that is height of instrument method. ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ height of instrument method ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ for each setup of the instrument we are calculating the height of instrument, and from that we are reducing the levels. Is it not? We are calculating the levels of the points, the locations required to know the elevation. ಯಾವ ಎಲಿವೇಶನ್ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದದನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ HI ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. therefore ಆ HI ಆದ ನಂತರ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫೋರ್ ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. when you deduct the four side then you are going to get the RL of the point C and RL of the point D. Now this method is called, that is the height of instrument method or plane of calibration method ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಇದು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಾವು the difference in elevation between A and B is not. ಈಗ elevation point A the elevation ಎಷ್ಟು 100, then point the elevation B is to 98.25. Therefore 1.75 meter. The difference in elevation between A point B ಗೆ that is 1.75 meter ಬರುತ್ತೆ. Is it not? This is how we can calculate the reduced level of the given points. Is it not? ಇದು ಇಷ್ಟಾಂತ ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ. After doing this, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ನಂತರ whether we have done the job, ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅದು ಸರಿ ಉಂಟಾ ತಪ್ಪು ಉಂಟಾ ಅಂತ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಚೆಕ್ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಚೆಕ್ ಅಂತ? ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಚೆಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಗ್ಮಾ BS ಅಂತ ಸಮ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್. ಇದನ್ನ ಇಷ್ಟನ್ನು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ BS ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ದೆನ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಫೋರ್ ಸೈಡ್ ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆಡ್ ಮಾಡಿ, ದೆನ್ ಫೋರ್ ಸೈಡ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ you will get sigma FS ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದು ಸಿಗ್ಮಾ BS and this is sigma BS. This is not, sorry, sigma BS and this sigma FS. ಈ ಮೂರು ರೀಡಿಂಗ್ ಇದೆ. add all the three you will get sigma backside, and add these three you will get that is sigma foreside. Is it not? The difference between the sigma BS and sigma backside is equal to first point RL minus the last point RL. Is it not? ಅವೆರಡು ಸಮ ಇದ್ರೆ we call it as arithmetic check ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. sigma BS difference sigma FS, last RL difference first RL. ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ನಾನು ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಬರಲಿಲ್ಲ ನಾವು. ಇದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಯಾಕೆ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ
ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಾಗ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಗಿಂತ ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಇದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಲೆವೆಲ್ ಗಿಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಈ ಎ ಗಿಂತ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಲೆವೆಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎರಡಕ್ಕೆ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಗೆ ಲೆವೆಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರ್ತದೆ, ಸರಿ ಬರ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ಇದೆರಡು ಸಮ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಇದನ್ನ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ನೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಅನದರ್ ಮೆಥಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಈಸ್ ರೈಸ್ ಅಂಡ್ ಫಾಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಇದೆ. ಈ ರೈಸ್ ಅಂಡ್ ಫಾಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ದಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಕಾಲಮ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಈ ಆರ್ ಎಲ್ ಆಫ್ ದ ಬಿ ಎಂ ವಿ ನೋ ದಟ್ ದ ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ ಎಲ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಮೇ ಬಿ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಆರ್ ಮೇ ಬಿ taken on the permanent benchmark, maybe on the GTS benchmark. ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೊಂಡಿರ್ಬೋದು ನಾವು, ಎಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾವು RL of A ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ. ಇದನ್ನ ಯಾವ್ದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾವು ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಆದ್ರಿಂದ ದಟ್ ಈಸ್ RL of BM ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ. RL of benchmark ಯಾವ್ದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ದೆನ್ ಫಸ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಎಂಟರ್ ಇಯರ್ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇನ್ ದ ಸಿಮಿಲರ್ ವೇ ದಟ್ ಈಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಎಂಟರ್ ದಿಸ್. ದೆನ್ ಫೋರ್ ಸೈಡ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಈಗ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಫೋರ್ ಸೈಡ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 2.45 ಮತ್ತೆ 0.75. ನೋಡಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈಗ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇದು ಸ್ಟಾಪ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಇದು ಸ್ಟಾಪ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಿಂತ ಸಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಫೋರ್ ಸೈಡ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ ಇಸ್ ಅಬೌವ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಅಂತ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಎ ಇಂದ ಸಿ ಗೆ ರೈಸ್ ಅಂತ, ಎ ಇಂದ ಸಿ ಗೆ ರೈಸ್ ಅಂತ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಈ ಎರಡರದ್ದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್, ಈ ಎರಡಕ್ಕೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ 1.7 ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ. ಏನ್ ಬರ್ತದೆ? ರೈಸ್. ಅದು ಎ ಇಂದ ಸಿ ಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ರೈಸ್, ಇದು ನಾಟ್. ಎ ಇಂದ ಸಿ ಗೆ ರೈಸ್ ಆಯ್ತು, ಇದು ನಾಟ್ ರೈಸ್. Therefore it is called rise and fall method ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ವಿಲ್ ಸಿ ದೆನ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಕನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ರೀಡಿಂಗ್ಸ್, ಈ ರೀಡಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಈ ರೀಡಿಂಗ್, ಈ ರೀಡಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ರೀಡಿಂಗ್, ಆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು? ಇದು ರೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಯಾವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ? ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇದ್ರೆ, ಲೋವರ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಸ್ಟಾಪ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದ್ರೆ ಸ್ಟಾಪ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಕಮ್ಮಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್. ಗ್ರೌಂಡ್ ಇದು ಭೂಮಿ. ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ, ಫೋರ್ ಸೈಡ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಫೋರ್ ಸೈಡ್, ಇಫ್ ಯು ಕಂಪೇರ್ ದೀಸ್ ಟು, now this is the more reading indicates that the ground is lower. It is less reading, it indicates that the ground is above. This is not ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ, ಇದು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ. ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದು ಎ ಮತ್ತೆ ಸಿ, ಈ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ then the point C is above ಅಂತ. Therefore A ಇಂದ B, A ಇಂದ C ಗೆ ರೈಸ್, this is not A ಇಂದ C ಗೆ ರೈಸ್. How much it is? It is the difference between the back side and fore side. That is back side and fore side. Therefore, it is 1.7 meter. ಇದು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಯ್ತು. Then ಎರಡನೇ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವ, ಈ ಕಡೆ ಬರುವ. ಈಗ after coming over here, that is back side. ಎಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ 3.75 ಮೀಟರ್. Then ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿ ಅಲ್ಲಿ 3.9 ಮೀಟರ್. ಇದನ್ನ 3.75 ಮೀಟರ್ and 3.9 ಮೀಟರ್. ಅಂದ್ರೆ 3.75 ಮೀಟರ್ ಇದು ರೀಡಿಂಗು, ಇದು 3.95 ಮೀಟರ್. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್. ಫೋರ್ ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಈಸ್ ಲೋವರ್. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಿಂತ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂಡ್ ಲೆವೆಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ 3.75 ಮೀಟರ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಈಸ್ 3.95 ಮೀಟರ್. ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ದಟ್ ಇದು 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇಂದ, ಈ ಗ್ರೌಂಡ್ ಗಿಂತ ಸಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಗಿಂತ ಈ ಡಿ 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ ಅಂತ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಫಾಲ್ ಅಂತ. ಇದನ್ನ ದೇರ್ಫೋರ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಈಗ ಆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇರುವಂತ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಾಲ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದನ್ನ ಫಾಲ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ 0.2. ಇದನ್ನ 0.2 ಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ
C in the D game. C in the B station only. Back side to 3.75 meter. 4 side to 3.95 meter. Therefore, it indicates that the stop reading itself indicates that point C is 20 meter down. Isn't it? 20 centimeter down. Isn't it? Compared to C and D. Point D is 20 centimeter down from C. That's the fall on the correction now. And similarly, now let us see, after doing this, the instrument is shifted to the next station. Mundu station now instrument shift madidi. Illi back side enagide, back side is 0.55 meter. Isn't it? 0.55 meter but then 4 side to 3.85 meter. No, isn't it? Therefore, 4 side Yelli Iga 0.5 meter back side Yelli Murna point that is DLE. Point that is BLE 4 side. 4 side is to it is 3.8. Now what is the case? ಈಗ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಲೊಕೇಶನ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಲೆವೆಲ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಲೈನ್ ಆಫ್ ಸೈಟ್ ಅನ್ನ horizontal ಮಾಡಿದೀವಿ. After doing this, we have taken the back side and taken the fore side. When compared to the back side and fore side, ಈಗ back side ಏನಾಗಿದೆ? Reading 0.55 meter ಇದೆ. Fore side is 3.8 meter ಇದೆ. Therefore, the level difference between that is D and C ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 0.55 minus, isn't it? 0.55 minus, that is 0.55 minus 3.8 meter, isn't it? How much we are going to get it? We are going to get 3.25 meter, isn't it? ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 3.55 meter ಆಗುತ್ತೆ. 3.55 meter ಆಗುತ್ತೆ. 3.25 meter ಆಗುತ್ತೆ, isn't it? 3.25 meter. Now that is the fall. ಎಲ್ಲಿಂದ fall ಅದು? D ಇಂದ B ಗೆ fall ಆಗುತ್ತೆ. D ಇಂದ B ಗೆ fall ಆಗ್ತದೆ, isn't it? Now therefore, now this is called the rise and fall method, isn't it? This is the rise and fall method. Now please note here that is rise and fall method. This is the rise and fall method. Once again I will tell you, ಇಲ್ಲಿ stop reading install ಮಾಡಿದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ level ಅನ್ನ install ಮಾಡಿದೀವಿ, leveling ಮಾಡಿದೀವಿ. The line of sight is made horizontal. After doing this, we taken the fore side, back side and fore side. We compare the back side and fore side. The point C is above A. It is called illige. Noduvaga ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, there is a rise. Now accordingly we get the stop reading. Back side ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, fore side ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. It means that the point C is above A. By how much? It is by that is rise 1.7 meter. 1.7 meter rise. And similarly from year to year, after doing this, ಇದೆಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಏನಾಯ್ತು? ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಮತ್ತೊಂದು ಫೋರ್ ಸೈಡ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. Back side, after taking the back side and fore side, what is going to happen here? That is the difference between the back side and fore side. It is more. Fore side is more 3.95 meter and back side is 3.75 meter. The difference between these two is 3.95 meter. This is the difference between this is 0.2 meter, isn't it? 20 centimeter below. Idu point C, point to D, point to C ಇಂದ 20 centimeter ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ, isn't it? It understood. It means. And similarly, ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದೀವಿ. The difference ಯಾವುದು? Back side ಮತ್ತೆ fore side difference. Back side ಮತ್ತು fore side difference 20 centimeter, isn't it? It is fall. And similarly, ಮೂರನೇ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ in the third station, back side is 0.55, it is less, and fore side is more, it is 3.8 meter. The difference between the back side and the fore side is 3.25 meter. Now therefore, illinda illige, D inda B ge there is a fall. We call this as fall, and please kindly enter the difference between the back side and the fore side is 3.25 meter in the fall column, isn't it? Now this indicates that is a fall. Now this method is called rise and fall method, isn't it? ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? Rise and fall method ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Now to calculate the reduced level, simple. It is very simple. We know that this is 100. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಬರುವಾಗ how much the rise is 1.7 meter. Therefore, what is RL of this point? That is 100 plus 1.75 meter. 100 plus 1.7 meter is equal to 101.700 meter. RL of the point C, isn't it? Now this is fall.
ಇದು ಫಾಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾಲ್ ಇದೆ. ಇದು ಎಷ್ಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಫಾಲ್ ಇದೆ? 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಫಾಲ್ ಇದೆ. therefore 101.700 minus 20, therefore you make it 20 centimeter, that is 101.50 meter. And similarly ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ how much fall? It is 3.25 meter. therefore 3.25 meter ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ? reduce level 101.50 minus 3.25, therefore we are going to get 98.25 meter. Isn't it? This is how we can calculate, and this method is called rise and fall method. Isn't it? ಎರಡು ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ we are going to get the same result. The answer remains same. ಎರಡು ಕಡೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಎರಡು ಸರಿ ಇದೆ both method. Though there are some difference, ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು HI ಮೆಥಡ್, ಇದು that is rise and fall method. HI method ಅಂದ್ರೆ in each setup we are going to calculate the height of instrument. Now whereas here in this case we are not calculating the height of instrument, we are calculating the readings, compare the readings of the immediate preceding readings. ಹಿಂದಿದು ಮುಂದಿನ ರೀಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಎರಡು ರೀಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ರೈಸ್ ಅಥವಾ ಫಾಲ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಗಿವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ರೀಡಿಂಗ್ ನೀವು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ರೀಡಿಂಗ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಇದನ್ನ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಚ್ ಬೆಟರ್. ನಾವು by solving one problem. ಇದನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ now please note that is difference in elevation between A and B. ಇದನ್ನ elevation of A is 100, the difference is B 100 minus 98.250, therefore it gives 1.150 meter. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ A ಇಂದ B ಗೆ 1.75 meter. ಇದನ್ನ now that is how we can calculate it. And also ಈಗ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಸರಿ ಉಂಟಾ ಅಂತ ಒಮ್ಮೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು. how to check this ಅಂತ, that is arithmetic check ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, whether we are right or wrong ಅಂತ. ಎಲ್ಲಿ ಅದು ತಪ್ಪಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಈ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡುವಾಗ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ possibly we will come across with many mistakes. whether we are done right, ಸರಿ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ again sum this, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಡ್ ಮಾಡಿ, that is sigma bs we are going to get it. ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಡ್ ಮಾಡಿ then we are going to get sigma fs. sigma back side ಸಿಗುತ್ತೆ, sigma foresight ಸಿಗುತ್ತೆ, then sigma backside and sigma foresight ಸಿಕ್ಕಿದ್ಮೇಲೆ that is then sigma rise. ಎಷ್ಟು ರೈಸ್ ಇದಾವೆ? 1 2 3 4, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಇರೋದು, therefore sigma rise. then similarly sigma fall ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್, ಇದೆರಡನ್ನು ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ we are going to get sigma fall. ಇಲ್ಲಿ sigma bs, ಇಲ್ಲಿ sigma fs, ಇಲ್ಲಿ sigma rise and ಇಲ್ಲಿ sigma fall, and the first RL of the first point and RL of the last point is equal to, ಅದು ಮೂರು ಕೂಡ ಈಕ್ವಲ್ ಆದ್ರೆ ನಾವು sigma bs difference sigma fs, ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದು ಇದೆರಡರದ್ದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್, sum of this difference sum of this is equal to sigma bs difference sigma fs. Similarly sigma rise and sigma fall is not the difference between sigma rise and sigma fall. Similarly last RL difference the first RL is not. ಇದು ಮೂರು ಈಕ್ವಲ್ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಟೇಬಲ್ ಆಫ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅದೆಲ್ಲ ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಇದು ನಾಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಇಟ್. ಇದು ನಾಟ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟೂ ಮೆಥಡ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್. ಈಗ ಲೆವೆಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೀಸ್ ಟೂ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ. ಮತ್ತೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಎಲಿವೇಶನ್, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ರೈಸ್ ಅಂಡ್ ಫಾಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ರೈಸ್ ಅಂಡ್ ಫಾಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಕಾಲಿಮೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಥವಾ HI ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯೂಶಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ದೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಕಂಪನಿಂಗ್ ಬೈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮಗೆ, ಸಾಫ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಟೇಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ದೆನ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಲಿವೇಶನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಗಿವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅಂತದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ನಾವೀಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ವಿಲ್ ಸಿ ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನಾವು ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಟ್ ಒನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇದು ನೋಡಿ, ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗ. ಇದೊಂದು ಇದು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇದು ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಸಿ ಹೌ ಟು ಡೂ ದಿಸ್ ಅಂತ. ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ. Now read the problem carefully first. The following stop readings were taken
with a dumpy level and 4 meter staff. ಒಂದು dumpy level ಮತ್ತೆ 4 meter staff on continuously sloping ground. Continuously sloping ground ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. Continuously sloping ground ಅಂತ. Sloping upward or downward ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿಲ್ಲ. Is it not? No. Therefore, what they have written? They have said it is the sloping ground. Sloping ground. ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇದೆ. ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಓದಿದ ನಂತರ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. Continuously sloping ground and a 4 meter leveling staff. 4 meter leveling staff ಅಲ್ಲಿ continuously sloping ground ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ರೀಡಿಂಗ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. 1.680 meter first reading. The second reading is 2.47 meter and third reading is 3.55 meter. ಇದು ನಾಟ್ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ರೀಡಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಇದು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಇದು this reading 1.6 is less than 2.470 and 2.470 and 1.680 are less than 3.55. When you moving, the stop readings are more. Is it not? Stop readings ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 1.68, 2.4 and 3.55, 2.47 and 3.55. It means that it is a sloping road. ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಕಡೆಗೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಇದೆ. ನಾನು ಬರ್ದದಾದ್ರೆ ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ 3 ರೀಡಿಂಗ್. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನ 1.200. ರೀಡ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. 1.200, 2.050, 3.800 and 1.200, 1.600, 1.850, then 3.600, then 1.800, then 2.500, 3.500. This is not. Rule out complete page of level book and find the RLR. Find the RLR points by rise and fall method. This is not. By rise and fall method and apply the arithmetic check. The first reading was taken on the benchmark of RL, no 150.00 meter. ಈಗ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ರೀಡಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ರೀಡಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ. 14 ರೀಡಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆನೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಸ್ಲೋಪಿಂಗ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಸ್ಲೋಪಿಂಗ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯ ಇದೆ. ನಾವು ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಹಿಯರ್. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1.680, 2.470, that is 3.550. ಅದ್ರ ನಂತರ ಏನಾಗಿದೆ 0.68 ಮೀಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ 3.55 ಇಂದ 0.68 ಮೀಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ 3 ರೀಡಿಂಗ್ ತಗೊಂಡ ನಂತರ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಸ್ಲೋಪಿಂಗ್ ಗ್ರೌಂಡ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಸ್ಲೋಪಿಂಗ್ ಗ್ರೌಂಡ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ನಮ್ದು ರೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ರೀಡಿಂಗ್ 4 ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. when it is 4 meter stop, then we can take the maximum. ಈ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಷ್ಟು ತಗೊಳ್ಬಹುದು. then after this the instrument is moved and shifted to the next station. Next station shift ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, they have taken the back data on the same point. Isn't it? Back side 0.680, 1.200, 2.050, then 3.80. ನಮ್ದು ಸ್ಟಾಪ್ 4 ಮೀಟರ್ ಇದೆ, 3.8 ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. then it is reduced to 1.2 meter. That means the instrument is again moved from here. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ and similarly that is they see 1.220, then 1.600, then 1.850, then 3.600. then after this the instrument stop reading is reduced to 1.80. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? the meaning of that is the instrument is moved again here. ಇದನ್ನ then 3.50 ವರೆಗೆ ರೀಡಿಂಗ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ಡೌನ್. that is from here to here 1.680, 2.470, 3.550. ಇಲ್ಲಿ ಆದ ಕೂಡಲೇ 3 ರೀಡಿಂಗ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ that is 1, 2, 3, 4. after 4 reading the instrument is moved. next 1, 2, 3, 4. again after 4 reading the instrument is moved. then 1, 2, 3 3 reading ತಗೊಂಡಾದ ನಂತರ that is they have completed the job. Isn't it?
ಇಷ್ಟು ರೀಡಿಂಗ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ಈಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಸ್ಲೋಪಿಂಗ್ ಸಾಕಷ್ಟು ನಮಗೆ ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವರು. ಲೈಕ್ ಇನ್ ದ ಗಿವನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಡೇಟಾ that one should understand exactly how they are given. Continuously sloping ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ continuously sloping ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ then we need to understand ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 4 ಮೀಟರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ 4 ಮೀಟರ್ ಲೆವೆಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. therefore 1.6 2.4 3.5 then 0.6 ಆದ್ರಿಂದ 3.5 ಹೋಗುವ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 ಆಗುತ್ತೆ, ಸಿಗುದಿಲ್ಲ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಅವಾಗ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ likewise that is 3 times, that is 1 ಇಲ್ಲಿ, then 1 nearly ಎರಡನೇದು, then this is moved 3 times the instrument is moved, isn't it, shifted. Now we see, now first let us make the entry, and also in this problem they have asked to calculate the rule out complete page of level book. Level book ಅಂದ್ರೆ ಇದು level book, ಇದರಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ಇದರೊಳಗಡೆ ಈ ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು then they want to calculate the find RL of the points. ಎಲ್ಲಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು RL ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ in all the points we need to calculate the reduced levels. ಈ ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನ and also they ask they have informed rise and fall ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ apply automatic check. The first point, that is first reading was taken ಅಂತ ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್. ಫಸ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದು 150.00 ಮೀಟರ್. 150.00 ಮೀಟರ್. ನಾವು ಲೆಟ್ ಮಿ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ರೈಸ್ ಅಂಡ್ ಫಾಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾರೆ. ಈಗ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ HI ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನ HI ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ದೆನ್ ರೈಸ್ ಅಂಡ್ ಫಾಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. Now let me discuss about the item HI method now. Then later I will go to that I will solve the same problem with rise and fall method. ಇದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ರೀಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು, ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಯ್ತು, ಲೆವೆಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ. ದೆನ್ ದಟ್ ಈಸ್ when the reading is taken on the benchmark. Benchmark ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ತಗೊಂಡ್ರು. ಫಸ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನಮ್ದು ರೀಡಿಂಗು 1.680 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್. ಎರಡನೇ ರೀಡಿಂಗ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಷ್ಟದು ಹೌ ಮಚ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಇದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2.470 ಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ 2.47 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ 2.470. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟಾಪ್ ರೀಡಿಂಗ್. ಇದನ್ನ ದೆನ್ ಇನ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದು ಹೌ ಮಚ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 3.550. ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ and this is the third point. ಇದನ್ನ ಮೊದಲನೇದು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಫೋರ್ತ್ ಸೈಡ್. ಎರಡು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್. ಇದು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಸೈಡ್. ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ದಿಸ್. ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದನ್ನ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸಾಲ್ವ್. ಇದನ್ನ ನಾನು ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲಾಬರೇಟ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೋರ್ ಬೆಟರ್. ಇದನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ನಿಮ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋ ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ದಿಸ್. ದೆನ್ after taking 3 staff reading, 1 2 3 reading ಆಯ್ತು. 3 reading ಆದಂತ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, the instrument is moved. ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸ್ಟಾಫ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಯ್ತು, ದೆನ್ ಟೇಕ್ ದ ಸ್ಟಾಫ್ reading. ಇದು ನಾನು ಆನ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದನ್ನ ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಆಯ್ತು. ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ 0.680 ಮೀಟರ್. ಇದು ನಾನು ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ರೀಡಿಂಗ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಫೋರ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಫೋರ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಸೈಡ್. It is intermediate side. It is 1.200 meter. One more intermediate they are taken on the 0.5. In ಐದನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರು. ಐದನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ that is 2.050 meter. ಇದನ್ನ ಇದು 2.050 meter in the fifth point. And again one more reading on the sixth point, that is ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 3.80 meter. 3.80. ಈಗ ಏನಾಯ್ತು, ಲೆವೆಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ 4 ಮೀಟರ್ 3.8 ವರೆಗೆ ಬಂದ್ರು. ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಅವರು ಇದು 4ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಷನ್. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ದೆನ್ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ತಗೊಂಡ್ರು. ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ 6ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ತಗೊಂಡ್ರು. 6ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ 6ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ 6ನೇ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್. ಇದನ್ನ ದಟ್ ಈಸ್ 1.2 ಮೀಟರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡೇಟಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆ 1.2 ಮೀಟರ್ ಇದೆ.
ಆ 1.2 ಮೀಟರ್ ನಾವು ಇಲ್ಲ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 1.2 ಮೀಟರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 7ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಸೈಟ್ ತಗೊಂಡ್ರು. 7ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಸೈಟ್ ಇಷ್ಟು 1.60 ಅಂಡ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ 8ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ one more intermediate site has taken. Isn't it? They have taken one more intermediate site. It is at the 8th point. Isn't it? Intermediate site to 8ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ 8ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ that is the intermediate site. This is the intermediate site. ಇಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡು ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ. Then next stop reading 9ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? They have taken one more stop reading. It is 3.60 meter. Isn't it? ಇನ್ನೊಂದು ರೀಡಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅವರು. ಇನ್ನೊಂದು ರೀಡಿಂಗ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದು 4ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? The instrument is moved to the next station. This instrument is moved to the next station. Next station ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. After shifting the instrument to the next station, what they have done? They have taken the back side. ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ? 9ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. Therefore 9ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು. See, after doing this, ಒಂದು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಸೈಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ? 10ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಸೈಟ್ ತಗೊಂಡ್ರು. 10ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಸೈಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದು 10ನೇ ಇದು 10ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 2.5 ಮೀಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ 2.5 ಮೀಟರ್, ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ 11ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ 3.5 ಮೀಟರ್. ಈ 3.5 ಮೀಟರ್ ನ 11ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 11 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ 11, that is intermediate side, sorry, 4 side has been taken. There is the last reading. One thing I will tell you, please note here, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಫಸ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್, ದ ಲಾಸ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಇಸ್ 4 ಸೈಡ್. ಅದರಿಂದ ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದೆರಡರ ನಡುವೆ ತಗೊಂಡಿರೋದು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಸೈಡ್. ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಹಿಯರ್, ಅಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ 3 ಈ ಕಡೆಯಿಂದ 4 ಸೈಡ್, ಸಾರಿ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ 4 ಸೈಡ್, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. therefore 4 ಸೈಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ವೆನ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಷನ್, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದು 4 ಸೈಡ್. ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಇದು 4 ಸೈಡ್. ಇದೆರಡು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಸೈಡ್. 4 ಮತ್ತೆ 5 ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಸೈಡ್, 4 ಮತ್ತೆ 5 ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಸೈಡ್ ಕಾಲಮ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮೊದಲನೇದು 3 ದಟ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ದೆನ್ 6ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್, ದ 6th ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು 4 ಸೈಡ್ ಇದೆ. ದೆನ್ 4 ಸೈಡ್ ಕಾಲಮ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ದೆನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 4 ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಸೈಡ್. This is intermediate side. Therefore, there are 4 readings are taken here. One back side, 6ನೇದರಲ್ಲಿ back side, then 7ನೇದರಲ್ಲಿ intermediate side, then 8ನೇದರಲ್ಲಿ intermediate side, then 9th point ಅಲ್ಲಿ 4 side. Then after doing this, the instrument is moved to the next station. Then ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು back side and one 4 side and one intermediate side. Therefore, back side first enter ಮಾಡಿದ್ರು 9ನೇ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ. Then ಇದು 10ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಸೈಡ್ ಕಾಲಮ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Then this is the 4 last point, last reading. It is 4 side reading. Therefore, it is in the 4th side column. It is entered. Isn't it? Now, this is the rule out of ruling the table. Isn't it? Table entry ಮಾಡಿದ್ದು ಹೀಗೆ. ಇದು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮುಗಿತು ಈಗ. Isn't it? HI ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮೆಥಡ್ ಆಗಲಿ, whether it is HI ಮೆಥಡ್ or rise and fall ಮೆಥಡ್, ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ HI ಅಂತ ಇದೆ, ರೈಸ್ ಅಂಡ್ ಫಾಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2 ಕಾಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ, ಒಂದು ರೈಸ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಫಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ HI ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಹೌ ಟು ಡೂ ದಿಸ್ ಅಂತ ಈಗ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೀವು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿಯೂ ದೇ ಆಸ್ಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಮೊದಲನೇದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇದು 1350 ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು? ದೆನ್ ಆಡ್ ಯಾವ್ದನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? HI ಸಿಗುತ್ತೆ. HI1 ಇದ್ರದ್ದು ಹೈಟ್ ಆಫ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ ಕೂಡಲೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ದಿಸ್, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇದ್ರದ್ದು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ.
ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ RL ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ RL ಎಷ್ಟು? ದಟ್ ಇಸ್ 149. ಇದು ನಾನು ಇದು HI ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ gives the HI ಸಿಕ್ಕಿದೆ. Now we know calculate the HI and entry make the entry in the HI column. This is not height of settlement column. Then after doing so, ಇದರಿಂದ HI ಇಂದ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಸೈಡ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ದೆನ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ HI ಇಂದ 4 ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, HI ಇಂದ 4 ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ we are going to get that is the fourth point RL ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ fourth point RL ಸಿಗುತ್ತೆ. That is entry in the third point RL ಸಿಗುತ್ತೆ. Therefore make the entry in the third point. ಇದನ್ನ ನಾವು similarly ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ? ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. When the instrument is shifted, we have to find out the new HI. Isn't that? Therefore ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? new HI ಗೆ ಇದು 148.1300 plus 0.680. Isn't that? 148.130 plus 0.680. ಇದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ we will get the new HI. Isn't that? When you get the new HI 148.810, then reduce this. ಇದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ, ಇದರಿಂದ ಇದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ, ಇದರಿಂದ ಇದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ, ಅವಾಗ we are going to get the 4ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ RL ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲ 4ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ RL ನ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ 4ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ RL ನ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನ. ಅಂಡ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನ HI ಇಂದ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ದಿಸ್, ಇದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಸೈಡ್, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ we are going to get 146 ಪಾಯಿಂಟ್, ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ 146.610 ಬರುತ್ತೆ, 1.6.760 ಬರ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ HI ಇಂದ ಇದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ, 4 ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ, HI ಇಂದ reduce this minus deduct this 3.80 meter, then we are going to get the new, that is RL of the next point. Isn't that 145.010 we are going to get it. It's together. Then similarly now continue this process. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಾಬ್ ಏನು ನಮಗೆ? we have to find out the new HI. ಹೊಸ HI ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್, ಇದು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್. ಇದನ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಈಗ 6ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ನಾವು. ಇದನ್ನ ನಾವು therefore ಅಲ್ಲಿ HI ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಈಗ 146.210 ಆಗಿದೆ. then minus this is first minus this, ಇದನ್ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲ, ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಸೈಡ್ 146.210 minus 1.600, isn't it? Then 144.610 reduce level of this point ಆಗುತ್ತೆ. And similarly that is 144.610 ಆಗುತ್ತೆ. Similarly reduce this, isn't it? 146 minus 210 minus 1.850, then how much you are going to get it? 144.360 is the reduced level of this point, isn't it? 678ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, isn't it? Now therefore 144.360 is the reduced level of this. ಇದರಿಂದ ಇದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಇದರಿಂದ ಇದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದರಿಂದ ಇದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವಾಗ ಈಗ ಬರುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ HI ಇಂದ that is 4 ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. then we are going to get this, isn't it? then that is 142.610 next reading, isn't it? Now similarly that is calculate, that is 144. ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇದು RL reduced level, ಈ reduced level ಗೆ now there is a correction here, please note out. It is 144.360 and this is 142.610. This is 142.610. Please read this 142.610. isn't it? ಇದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಅನ್ನ. now for this is 142.610 plus back side is 1.80, then we are going to get the new HI. It is 144.410 with the new HI, isn't it? ಈ new HI ಸಿಗುತ್ತೆ. new HI ಇಂದ ನೋಡಿ ಈಗ new HI ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಮೈನಸ್ ದ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಸೈಡ್, ಈ new HI ಇಂದ 2.50 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, that is intermediate side. Therefore now we are going to get, it is 141.90 is the RL of the
10th point, 141.910 is RL of this point, isn't that? RL of this point, ಮತ್ತೆ further 144.410 minus 4 side ಮಾಡಿ. ಈ minus 4 side ಮಾಡಿದ್ರೆ we are going to get the reduced level of the last point, isn't that? That is 140.910 you are going to get it, isn't that? 140.910 ಇದು ಸಿಗುತ್ತೆ. Now we have calculated the reduced level of all the points, isn't that? Now carefully watch this once again, this video, and you just go through this, and now graphically it is represented. ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು, ಇದು ಹೇಗೆ ಟೇಬಲ್ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಮತ್ತು ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎರಡನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. Now please note this, how to that is ಈಗ given data, ಏನು given data ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, the data is entered here. ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದೆ, ಎರಡು ಕಡೆನೂ ಇದೆ. That is you compare the table and the graphical representation. This is not. ಇದು ಎರಡನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ now definitely we can understand in a better way. Now please note, it is that is benchmark, backside, HI minus IS minus FS. Then similarly that is RL, that is RL plus benchmark, sorry, RL set, RL plus backside. You get new HI, this HI minus intermediate side, minus HI minus intermediate side, HI minus 4 side, we are going to get the RL of this point. RL of this point plus backside, we are going to get, that is 146.210 is the new HI minus, isn't that, minus the intermediate side. Then similarly HI minus intermediate side, HI minus 4 side, we are going to get, that is 144.360 is the RL of this point. RL of this point plus backside, we are going to get the new HI, that is HI minus intermediate side, HI minus 4 side, we are going to get the RL of this point, isn't that? Now the same thing is entered here. ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. Now we understood how to enter the column. This, that is roll out the page of the level book. ಈ level book ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ how to calculate this. Same thing is written here, isn't it? Now the most important thing you should remember, where it should be entered. First understand the back side and fourth side, intermediate side. At which point we have taken? ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ back side. ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ back side. ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, it is intermediate side. ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ intermediate side column. And the third point, that is third point ಅಲ್ಲಿ fourth side you have taken, enter this in the third column. This is the fourth side column. And in the third location, we have taken the back side. Therefore, in the third location, that is back side. You remember this. This is very careful. You need to understand this carefully. Now here at the point 3, the first we have taken the fourth side, then we have taken the back side. First enter the fourth side, then enter the back side on the same location. Point 3. Serial number 3 ಅಲ್ಲಿ point 3 for third point ಅಲ್ಲಿ. Similarly, ಇಲ್ಲಿ 6 point ಇದೆ. 6 point ಅಲ್ಲಿ 6 point ಅಲ್ಲಿ, that is we have taken on fourth side, that is 3.80 meter, and then see we have taken the back side. ಒಂದು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ fourth side ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ back side ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ? 6ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. 6ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ fourth side ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, then 6ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ next that is back side ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, that is entered in the similar way, isn't it? That is how you need to enter this. Now this, ಈಗ ಎರಡು ಕೆಲಸ ಆಯ್ತು ನಮ್ದು. ಒಂದು ಪೇಜ್ ಅನ್ನ ರೋಲ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಪೇಜ್ ಅನ್ನ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಎರಡು ಕೆಲಸ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಳಿದಾರೆ ಅವರು, ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್, that is they asked to apply arithmetic check, isn't it? arithmetic check ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ. ನೀವು ಮಾಡಿದ ಸರಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ ನಾವು. therefore to check the arithmetic check, isn't it? Now we have done it. That is sigma bs. Now see, you can see this, it is sigma bs. sigma ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಮ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಅವಾಗ ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, that is 5.360 ಬರುತ್ತೆ. then sigma fs ಮಾಡಿ, then we are going to get 14.45 ಬರ್ತದೆ sigma fs ಮಾಡಿದ್ರೆ. and similarly the sigma difference bs difference sigma fs ಮಾಡಿದ್ರೆ minus 9.090 ಬರುತ್ತೆ. then first RL and the last RL. This is last RL minus first RL. Last RL minus first RL. Now again, that is minus 9.090 meters. Isn't it?
Therefore, sigma Vs difference sigma Fs is equal to last RL difference first RL. Then we are going to get, see, apply, you submit this, isn't it logging, isn't calculation matter, then you are going to get it. Hence, our result, isn't it? Now, where the result is, the ಕೆಲಸ ಏನಾಗಿದೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ, isn't it? That is, you will get 10 marks for this in the examination, isn't it? And now I have solved this problem by that is height of instrument method, that is plane of collimation method. In the next class, I am going to explain that is rise and fall method, how to solve this problem, isn't it? The same problem will be resolved or solved by rise and fall method. In the similar way, I will explain you, isn't it? Now, till then, thank you very much for all the participants. Thank you so much. Thank you very much for once again.